ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ. બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઉડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. परमेश्वर आपका नाम धन्य है, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। ओ प्रिय प्रभु यीशु, आप दयालु हैं, आप वफादार हैं, आप प्रेमी हैं। प्रभु यीशु राजा दयालु, आप है वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी रचना का मेरे सृजनहार महामयी पिता, प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, राजा दयालु, आप है वफादार
अद्भुत और महान है प्रभु आप परिशुद्ध और पवित्र, अनुग्रह सामर्थ्य, अद्भुत और महान है प्रभु आप प्रभु हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें। ओ ब्रलमांग दे ब्रलो सईर लगे दलमांग दो ब्रलो शहांदला ली ब्रलमांग दे ग्रे रे के दर बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहांदला इज़ारा लकाद लिगेद लो ब्रलो पो ज़ाहिरा लमांग दे ले मोंदल गजीतरा ओरेंग दे ब्रलो शहांद लगे दर के दर मांग लो ब्रलो सहा इंग्र लगे दर लबहा ओ ज़ाका लका दी गे ज़ाका लका ज़ीका लका रबो ब्रले बो शहारी इंग्र लगे दर के दर बदाम लो मोंदल गजीतरा ओले के दर मांग लो ब्रलो मोंदल गजीतर के दर बदाम ओले गे दर ले बो शहारी इंग्र लगे दर लो बो शहांग लगे दरा ले ग्रे सारा खांद लो क्रोस आली ब्रलो मोंदल गजीतरा O lambro lo zaha, o lambro lo saha, o lambro lo sahir lege deli brosh and lege del kadramada, lo balama garabarar ro shahir lege deli bra ala ki zor lo kosh akri ge dege dara, mongala mang dere le mondal gedi lo kosh and lege dara, ingre lege del kedar mang lo lo shaha, imblo lo shahan ke lege daha, ank lege daha, iga saha igazagere bro lo shaha, mir le mang lo kon del gezi ईरा बरा 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 ब्रलोंदले इब्राला कजीरा इब्राला महाजीरा इब्राला बखाजीरा लबहा जहाज मकोंद इब्राला मांग दो ब्रलोंदले इब्राला मांग दो ब्रलो शीद रगे दरगे दरबदा ओला गादीगा लबहा गरमांग लो ब्रोशा ईरला रबांग लो ब्रोजही रबा जबा जबा। ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और उस इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग तेरे ले बहुत तरीके से तरह मिंग्र लमांग तेरे ले बहुत शहारे के जाकाला बहात सकेरे लो ब्रलमांग दे ब्रलो कोंदली के सीता लगे इधर के दरमदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्रल मांग तेरे लगे इधर के दरमांग क्रोस से ही मांग क्रोस से केरे बो शहाले केरे बो शहा ले केरे मोस आंक लीवा अलमांग दे ब्रो ले बो शहा ले ब्रल मांग दो लोकोस इंद लगे दरा ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीता लगे इधर के दरमांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की गोश आकी गोश आंक लगी दर मोंदल के सीता बे माला कदी ब्रलमान लमहान लगे lamahandi grows alege mengra alamanga mengra labahanga laha mengra lamahanga lobozaha lobogos alige der monda ligzi gazang losha
O zakale bo zaha, o zakale bo shaha, o zakale bo shaki prologo delegade ramang lombro lombro daramang lombro ramang lombro laba. Arege de bro shahag lege delegade ramang lo de mang lo delegasi dara mang lege delibera lamang dorobosi ke laba hang lege delegada. O zakali brelege zaha, o zabrali ke zaramang do zere mondalege zere mondalege zere mondalege libra laba hase ke mosha hashe ke mosha handlege hashe ke mosha handlege hashe ke mosha handlege dele brondalege libra laba ha o zakalaka ramahang lobo shahiderege o zakalabaha zaha zaha minkele mehe lo sikaha mengle bohozi ke mozi ke le mosha andara o zaha ha 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 lebe bosh anglege darabahang londalege libra laba inglege darabadam lo kondalege zidara mira mahang lobrez alibra la hase kere boshindala muzinkele kemro losh anglege darha o zahalaha o हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए नए विश्वासियों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थता करेंगे उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है और जो चर्च में नहीं जाते हैं। और वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसका 18वां वचन कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। और दूसरा वचन लिया गया है 2 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है और देखो अभी उद्धार का दिन है। हालेलुया। हम जुझारू रूप से आत्मा की भाषा में प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए मध्यस्थता करेंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो चर्च नहीं जाते, जिन्होंने अभी भी परमेश्वर को नहीं जाना है, कि वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, उसे सुनेंगे, जैसे ही हम हर जगह उसका प्रचार करेंगे। प्रार्थना करिए कि सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है, उनको उनके पास उद्धार को लाते हुए। घोषणा करें कि एक दैवीय विजिटेशन और आयोग बन रहा है, जिसके द्वारा वो सुसमाचार को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे अपनी परिस्थिति में। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रा लमांगो लो सही दरेगे दलबा लिब्रा लमांगो दोब्रो लो कोंदल दी प्रलमांग देरे ले बो शहांद लेगे दरा लीगा सके क्रोरो शहांद ले ईर लमांग लोंद लेगे दर के दरमदा ओम्र लमांग देब्र लो कोंदल के दरबदाम लो कोन आसेके के लेगे जेके के लेगे जक महांग लो बो शहांद ला जेके के लेगे ब्रो लो शहांद लेगे ब्रो लो दल के दी ब्रो लो मेंग्रल बहा दे ग्रहा दे दे ब्रो तरबा ओ zala onda raha zimbro mosha ira la baha oz alinkle mondali gadam lo shahem e zakala baha donkle ge ha donklo diblo sheindle ge ha zaha lege bro ze manduru zaha lege grelege uzaha grelege zoho zabahangl mondali gazidara Mudala baha zembra laha zaha zahidara alaha zahale alaha zehe alaha zirele monde shandle mimbra labaha anze kele bosha mare he zahala bozale bosale bodali bralabahandele ibralabahandele bralo shahandara ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम मध्यस्थता करते परमेश्वर उनका जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, जो चर्च नहीं जाते परमेश्वर, जैसी हर जगह पर सुसमाचार से मुक्त रूप से प्रचार किया जा रहा है परमेश्वर, वो उसे ना केवल सुन रहे, उसे ग्रहण कर रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं सुसमाचार का महिमामय
प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है परमेश्वर। उनको परमेश्वर की समझ लाते हुए, यीशु मसीह का ज्ञान लाते हुए परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और आज का हमारा प्रार्थना का आखिरी बिंदु है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4 वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करेंगे और वो सत्य की पहचान में आएंगे। प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उनके जीवन का उद्धार करता और प्रभु हो रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रोलोगो सहांग लेगे मारो जाला महांग ले ब्रेले मो शांत लेगे दराला लोब्रा सी केले मो शांग लेगी जमलो नलो सींद लेगे तेरे बदा लोब्रा सकला महांग लेगे रीगा सालबो शहांग ले गोंद लेगे दीब्रला बहा और मांग लोब्रो सींद लेगे तेरे दरबांग लो शांत ले मांगी जमहांग के रे मांगी ले मोस आंग लेगे मांगी ले मोस हा इब्रला बहाजेर ले गजार लो शांत लेगे आले आले रे बोंद लिग दीब्र लोगो सा आंक ले लोगो सहा लेगे लोगों से आंक लेगे लोगो जीब्र लमांग दीब्र लमांग देरे ले बोंद लिग जीदरा ओ जाकलहा ग्रुलो शहे ब्रुलो होंदला इब्र लमांग लोगो सहा लिगे दरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के लोग परमेश्वर, हमारे मित्र परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, हम कहते हैं आज ही उद्धार उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आप प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु स्वामी बन रहा है परमेश्वर, उस सत्य के प्रकाश में आ रहे परमेश्वर। आज ही हो रहा है ये काम प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर इस सुसमाचार की सामर्थ को उन तक पहुंचाने के लिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 4 जून 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है समझ के साथ प्रभु भोज लो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 16 MSG अनुवाद से, जो कहता है, जब हम धन्यवाद का कटोरा पीते हैं, क्या हम अपने अंदर लहू को मसीह के खुद के जीवन को नहीं ले रहे हैं? और क्या वैसा ही उस रोटी के साथ नहीं है जिसे हम तोड़ते और खाते हैं? क्या हम अपने अंदर रोटी को मसीह के खुद के जीवन को नहीं ले रहे हैं? पास्टर क्रिस आगे हमें बता रहे हैं प्रभु भोज कलीसिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, लेकिन बहुत से लोग इसके आत्मिक अर्थ और प्रभाव को समझे बिना ही इसे लेते हैं। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तब आप ना केवल मसीह की देह और लहू के साथ सहभागिता कर रहे हैं, आप अपने शरीर को जीवन प्रदान कर रहे हैं। इसमें उपचारात्मक सामर्थ्य है। यह किसी भी दवाई से अधिक शक्तिशाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती अध्याय 13 वचन 3 से लेकर 4 और वचन 18 से लेकर 19 में अपने चेलों को बोने वाले का दृष्टांत समझाने में प्रभु यीशु ने प्रकट किया कि जो मार्ग के किनारे गिरे, ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन इसे समझते नहीं। उनकी समझ की कमी के परिणाम स्वरूप शैतान तुरंत आता है और उनके हृदय में बोए गए वचन को चुरा लेता है और वे हानि उठाते हैं। हालेलुया। समझ के साथ मिला हुआ परमेश्वर का वचन दैवीय परिणामों को उत्पन्न करता है। अब से यह समझ रखो कि जब हम रोटी तोड़ते हैं तब हम मसीह की प्रतिनिधिक मृत्यु को याद कर रहे हैं, अर्थात बलिदान स्वरूप मेमना जो कि हमारे लिए बलिदान किया गया। प्याला उसके लहू में लिप्त नए नियम को दर्शाता है। पापों से मन फिराव के लिए उसका दैवीय लहू हमारे लिए बहाया गया था ताकि पाप हमारे ऊपर प्रबलता न रखे। इसलिए आज इससे अंतर नहीं पड़ता कि स्थिति क्या है। शायद आपको फेफड़े, किडनी, हृदय, पेट या त्वचा की परेशानी बताई गई है। प्रभु भोज लो और घोषणा करो, कैंसर की कोई भी वृद्धि, कमजोरी, रोग, दुर्बलता या बीमारी मेरे शरीर में पनप नहीं सकती या बनी नहीं रह सकती। मैं स्वस्थ, चमकदार और मजबूत हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ही घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता,
मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु की देह के लिए जो कि मेरे लिए तोड़ी गई, ताकि मैं कभी भी टूटा हुआ, बीमार, कमज़ोर या हारा हुआ न पाया जाऊं। उसके लहू के लिए आपका धन्यवाद जो कि पापों से मन फिराव के लिए बहाया गया था और जिसके द्वारा मैं दैवीय जीवन का एक सहभागी और वितरक बन गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 16 से लेकर 17 और 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 से लेकर 25। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 18 वचन 28 से लेकर अध्याय 19 के वचन 16 तक और पहला इतिहास अध्याय 14 से लेकर 16 तक। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 14 वचन 66 से लेकर 72 और व्यवस्था विवरण अध्याय 2। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर क्रिस का, पास्टर अजय सर का। थैंक यू पास्टर, ये अवसर देने के लिए। और मेरी गवाही मेरे सेल का, मेरा ऑनलाइन सेल होता है। तो एक सिस्टर थी, तो उनको बाथरूम के रास्ते से ब्लीडिंग आ रहा था, 2 दिन परेशान थी। तो मुझे फ़ोन की कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा क्यों अचानक उनको ऐसा होने लगा। तो फिर जब मैं प्रार्थना की उनके लिए तो उनका वो ब्लीडिंग होना बंद हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। कितना सामर्थ्य है आपका नाम, ओ प्रभु मेरे खुदा। कितना महान है आपका नाम, इतना ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम, ओ प्रभु
તમારા હાથ ઉઠાવો. પરમેશ્વર, તમે મહાન છો, તમે દયાળુ છો, કૃપાળુ છો. તમે આ વિશ્વ પર બુદ્ધિ અને પ્રેમ સાથે શાસન કરો છો. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ તમારા આત્મા માટે, તમારા લખેલા વચનો માટે. ધન્યવાદ એ વિજયો માટે જે તમે અમને આપ્યા છે. ધન્યવાદ આપી છે પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ અમને તમારું રહેવાનું સ્થાન બનાવવા માટે. ધન્યવાદ અમને તમારી મહિમા, તમારી સામર્થ અને તમારી યોગ્યતા અમારા દ્વારા દેખાડવા માટે. ઓ પ્રભુ, આભાર અમને એક આશ્ચર્ય બનાવવા માટે. ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. અમારી પાસે સાંભળવાળા કાન અને સમજવાળું હૃદય છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. અને એક જીભ છે જે હંમેશા સત્ય બોલે છે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અમે પોતાને પવિત્ર આત્માને સમર્પિત કરીએ છીએ. તમે બોલી શકો છો, હું પોતાને પવિત્ર આત્માને સમર્પિત કરું છું, સાંભળવા માટે, સમજવા માટે. ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. હાલેલુયા. બોલી શકો છો મહિમા. ફરીથી બોલી શકો છો મહિમા. વાવ. તો કેટલા લોકો તૈયાર છે? પાછલા રવિવારે આપણે વાતચીત કરવાની શરૂ કરી હતી ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ઉપર, અને અમે કહ્યું પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે એ અનુભવ કરીએ જે પ્રભુ ઈસુએ અનુભવ કર્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકોને યાદ છે? કેટલા લોકો છે અહીંયા? ખુશ થઈ પાક્કા અહીંયા છો? બોલો, પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે હું એ અનુભવ કરું જે પ્રભુ ઈસુએ અનુભવ કર્યો. આનાથી વધુ કંઈ હોઈ શકતું નથી. કેમ કે જે રીતે પ્રભુ ઈસુ પિતાની સાથે સહભાગિતામાં હતા, વિચાર કરીને જુઓ, એ જ અનુભવ આપણો પણ હોય. ઓલરેડી જો તમે એક નવા જન્મેલા ખ્રિસ્તી છો, તો જે રીતે પ્રભુ ઈસુ પિતા સાથે એક હતા, એવી જ રીતે તમે ને હું પણ પ્રભુ પરમેશ્વર પિતા સાથે એક છીએ. તો આપણે વાત એ નથી કરી રહ્યા કે આપણે પિતા સાથે એક છે કે નહીં. જે રીતે પ્રભુ ઈસુ એક હતા, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એ વસ્તુઓનો અનુભવ કરવાની. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે તે આપણી દરરોજની ગતિવિધિ છે. આપણે આપણા જીવનમાં એ વસ્તુઓને જોઈ રહ્યા છીએ. એ વસ્તુઓ કેવળ બાઇબલમાં લખેલી નથી કે કેવળ કેટલાક લોકોનો અનુભવ છે. આ અનુભવ આપણો પોતાનો પણ ઈચ્છીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ અંતિમ દિવસોમાં પરમેશ્વર પોતાના બાળકો દ્વારા ઘણું બધું કરવા ઈચ્છે છે, પણ જે રોકવાવાળી વસ્તુ છે એ છે જ્ઞાન. પાછલી વખતે પણ અમે તમને કહ્યું હતું કે મારી પ્રજા મારા જ્ઞાનના અભાવે નષ્ટ થાય છે. અમે તમને વારંવાર કહ્યું છે કે મુશ્કેલી એ નથી કે તમે મુશ્કેલીમાં છો, પણ મુશ્કેલી એ છે કે શું તમને ખબર છે કે આ મુશ્કેલીમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવાનું છે. કદી પણ ન વિચારો પરેશાની એ છે કે તમે પરેશાનીમાં છો. વાત એ છે કે શું તમને ખ્યાલ છે કે આ પરેશાનીમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવાનું છે. પરેશાની એ નથી કે તમારી સામે એક મુશ્કેલી છે. પરેશાની એ છે કે શું તમને આ મુશ્કેલી ઉપર જતા આવડે છે. કેમ કે મુશ્કેલી આવશે, પરેશાની આવશે. કદી પણ એ જીવનની આશા ના કરો જેમાં પરેશાની નહીં આવે. તો ભૂલ જાઓ, આનો કોઈ અર્થ છે જ નહીં. પરેશાનીઓ આવશે જ, મુશ્કેલીઓ આવશે જ. પરંતુ મુશ્કેલીઓ આવીને પરેશાનીઓ આવી એ પરેશાની નથી.
પરેશાની એ વાતની છે કે શું તમને પરેશાનીમાંથી બહાર નીકળતા આવડે છે? શું તમને મુશ્કેલીઓ પર જીતતા આવડે છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એ જે બે વસ્તુઓ છે એ તમારા જ્ઞાન પર નિર્ભર છે કે જો તમારી પાસે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન છે તો તમે આ મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળી આવશો. જો તમારી પાસે બરાબર જ્ઞાન છે તો તમે આ મુશ્કેલીઓને જીતી લેશો. તો પરમેશ્વર પોતાના બાળકો સાથે ઘણું બધું કરવા ઈચ્છે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ જે વસ્તુ તમને રોકે છે એ છે તેમનું જ્ઞાન. તો તમે તમારું મન બનાવો છો કે હું અજ્ઞાની નહીં રહું. અજ્ઞાન રહેવું ઘણું મહેંગું છે. પડોશીને કહો અજ્ઞાની રહેવું મોંઘું છે. પડોશીને કહો અજ્ઞાન રહેવું મોંઘું છે. કોઈએ પૂછ્યું કે દુનિયામાં સૌથી મોંઘી વસ્તુ શું છે? કોઈ કહેશે હીરો છે, કોઈ કહેશે ચાંદી છે, કોઈ કહેશે ચાંદી છે. પણ દુનિયામાં સૌથી મોંઘી વસ્તુ છે અજ્ઞાનતા. તમે કહેશો શું વાત કરી રહ્યા છો? સત્ય છે આ. એ માને પૂછો જેને અજ્ઞાનતાના કારણે તેનો પુત્ર મરી ગયો, તે તમને કહી દેશે કે અજ્ઞાનતા મોંઘી છે કે નહીં. એ વ્યક્તિને પૂછો જેને સવાલનો જવાબ નહોતો ખબર અને તેને નોકરી ના મળી, તે તમને ખ્યાલ આપી દેશે કે અજ્ઞાનતા મોંઘી છે કે નહીં. પૂછી લો જો પ્લેનમાં એ લોકો હતા અને પાયલોટ મરી ગયો. હવે પરેશાની નથી કે પાયલોટ મરી ગયો, પરેશાની એ હતી કે બાકી યાત્રીઓમાંથી કોઈને પ્લેન ચલાવતો નહોતું આવડતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાચું છે કે નહીં? પરેશાની નથી કે પાયલટ મરી ગયો, પરેશાની શું હતી? બાકી જે અંદર ઉડી રહ્યા હતા તેમને ઉડાવતા નહોતું આવડતું. તો હંમેશા ધ્યાન રાખો કે પરમેશ્વર મારા અને તમારા દ્વારા ઘણું બધું કરવા ઈચ્છે છે. અને એ જ કારણ છે કે પરમેશ્વર સતત આપણને જ્ઞાન લેવા માટે ઉત્સાહિત કરે છે. કેમ કે તેને ખ્યાલ છે કે જ્યારે જ્ઞાન આવી જશે આપણી સીમા ખતમ થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, જ્ઞાન સીમાને હટાવી દેશે. કેમ જ્ઞાન જરૂરી છે? કેમ કે તમે એ વસ્તુની આશાઓ પણ નથી કરી શકતા જે તમને ખબર નથી કે તે છે. કેવી રીતે તમે એ વસ્તુની આશા કરશો જે તમને ખ્યાલ જ નથી કે છે? જો તમારે કંઈક વસ્તુ પામવી છે, તમારે સૌથી પહેલા એ ખ્યાલ જાણવું પડશે કે જે વસ્તુ તમે પામવા ઈચ્છો છો તે છે કે નહીં. ઘણા લોકોને ખ્યાલ પણ નથી કે અનંત જીવન છે. ઘણા લોકોને ખ્યાલ જ નથી કે વિજયનું જીવન છે. તો તેઓ તે જીવનની આશા પણ નથી કરી રહ્યા. વાર્તાઓ બનાવે છે કે ઓ જીવન ઉતાર ચઢાવનું કામ છે, જીવનમાં કદી વિજય મળશે, જીવનમાં કદી હાર મળશે. કેમ કે તેમને નથી ખબર કે એક ટોટલ વિજયનું જીવન સંભવ છે. તેમને આ નથી ખબર. એ જ કારણ છે કે પરમેશ્વર હંમેશા આપણને જ્ઞાન માટે ઉત્સાહિત કરે છે. કેમ? કેમ કે તમે એ વસ્તુની આશા નથી કરી શકતા જે તમને ખ્યાલ જ નથી કે તે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને નહીં કે તમે તે વસ્તુને પામી શકો છો જેને તમારી કલ્પના શક્તિ સમજી શકતી નથી. સમજી લો કે આ વસ્તુ કેટલી જરૂરી છે. કદી ન કહો કે ઓ મારી કલ્પના શક્તિ 0 છે. જો તમારી કલ્પના શક્તિ 0 છે તો તમે ઘણું બધું પામી શકશો નહીં. તમને એ જ મળશે જે તમારી કલ્પના શક્તિ પકડી શકે છે. તમારો ઇમેજિનેટિવ પાવર. તો કોઈ પણ નથી કહી શકતો કે હું ઇમેજિનેટિવ નથી, અરે અમારાથી કંઈ નથી થતું, અમે તો શેપ બનાવતા પણ નથી આવડતું. મેં કહ્યું કોઈ વાંધો, તમને શેપ બનાવતા નથી આવડતું તો બાકી બનાવતા શીખ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાથથી તમે સફરજન ના બનાવી શકો પણ દિમાગથી બનાવતા શીખી લો. કેટલા લોકો સમજમાં આવી હોય છે કે તમે ડ્રોઈંગમાં ખરાબ, દિમાગથી બનાવવાનું શીખી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો બોલો, પરમેશ્વર આપણું ભલું ઈચ્છે છે. બરાબર છે? કેટલા લોકો છે? ચલો, લુક 11મો અધ્યાય 27 થી 28 વચન. એ આ વાતો કહેતા હતા ત્યારે લોકોમાંથી એક સ્ત્રીએ મોટે અવાજે તેમને કહ્યું, જે ઉદરમાં તમે રવ્યા અને જે થાનને તમે ધાવ્યા તેઓને ધન્ય છે. અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્ત વાતી કરી રહ્યો હતો, ઘણી સુંદર સુંદર વાતો કરી રહ્યો હતો. ઘણા લોકોને તેને સાજા કર્યા. તો ભીડમાંથી લોકો કહેવા લાગ્યા કે ઓ તમારી માં ઘણી આશીષિત છે. પણ તેમણે કહ્યું, તે કરતા જેઓ ઈશ્વરની વાત સાંભળે છે અને પાળે છે તેઓને ધન્ય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ન કહો કે ઓ અંબાણીના ત્યાં પેદા નથી થયા એટલે ધન્ય નથી. તમે પરમેશ્વરનું વચન સાંભળી લો અને માની લો તમે ધન્ય છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈસુ ખ્રિસ્ત એ નહીં કહ્યું કે તે એકલો ધન્ય હતો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? લોકો કહી રહ્યા હતા મરિયમને ધન્ય કહી રહ્યા કેમ કે તેમણે ઈસુને પેદા કર્યા. પણ ઈસુ ખ્રિસ્તે વસ્તુ સીધી કરી દીધી. તે કહ્યું, ઓહો, મરિયમ ધન્ય નથી. ધન્ય એવો છે જે સાંભળી રહ્યા છે અને માની રહ્યા છે. વિચાર કરીને જુઓ.
ચલો આપણે એએમપીસી માંથી પણ તેને જોઈ લઈએ. Now it occurred that as he was saying these things, a certain woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed, happy to be envied is the womb that bore you and the breast that you sucked." જ્યારે તે આ વાતો કહી રહ્યો હતો ત્યારે ભીડમાંથી એક સ્ત્રીએ બૂમ પાડીને કહ્યું કે ઓ ધન્ય છે, ખુશ છે, ઈર્ષ્યા કરવાને લાયક છે એ ગર્ભ જેણે તને પેદા કર્યો અને તને જેણે દૂધ પીવડાવ્યું. બટ હી સેડ, પરંતુ તેણે કહ્યું, બ્લેસ્ડ, હેપી એન્ડ ટુ બી એનવીડ, ધન્ય, ખુશ અને ઈર્ષાને લાયક. પરંતુ એ લોકો છે, સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કહી રહ્યા? તમે જેને ધન્ય કહી રહ્યા છો એ ધન્ય નથી, પરંતુ અહીંયા તેને શબ્દ યુઝ કર્યો છે રાધર. તેને કહ્યું બ્લેસ્ડ, હેપી ટુ બી એનવીડ. વિચાર કરીને જુઓ, જ્યારે તમને લાગી રહ્યું છે કે ઓ ખબર નહીં તમારી સાથે શું થઈ રહ્યું છે. ઘણા એવા લોકો છે તમારી સાથે ઈર્ષા કરી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સત્ય એ જ છે કે ઘણા લોકો છે જે આપણાથી ઈર્ષા કરી રહ્યા છે. તેમને પરેશાની છે. પાસ્ટર ક્રિસે આપણને કહ્યું, જે દુનિયામાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ ત્યાં દુષ્ટ લોકો ઘણા છે અને તેમની દુષ્ટાઈ છે તેઓ હંમેશા ઈચ્છે છે દંગા ફસાદ થતા રહે, અને એમને તે લોકોથી નફરત છે જેઓ શાંતિ ઈચ્છે છે, કેમ કે તેમના હિસાબે જેઓ શાંતિ છે તેઓ ઘણા ખતરનાક છે. શું તમને ખ્યાલ છે? આ તેમને ખ્યાલ છે શાંતિ ઈચ્છનારા લોકો ઘણા ખતરનાક છે. જો હું ને તમે શાંતિ ઈચ્છીએ છીએ તો આપણે પહેલેથી ખતરનાક છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ત્યારે કોઈ ધન્ય, ખુશ અને ઈર્ષા લાયક એ લોકો છે જેઓ પરમેશ્વરનું વચન સાંભળે છે, આજ્ઞા માને છે અને અભ્યાસ કરે છે. પ્રેક્ટિસ. યાદ છે તમને લાસ્ટ ટાઈમ તમને કહ્યું હતું, વચનનો અભ્યાસ કરો, વચનનો અભ્યાસ કરો. જો તમે વચનનો અનુભવ કરવા તો તમારે વચનનો અભ્યાસ કરવો પડશે. વચનનો અભ્યાસ કર્યા વગર તમે વચનનો અનુભવ નહીં કરી શકો. કેમ કે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે પરમેશ્વર ઈચ્છે છે આપણે એ અનુભવ કરીએ જે પ્રભુ ઈસુએ અનુભવ કર્યો. પ્રભુ ઈસુએ એ વસ્તુનો અનુભવ એટલા માટે કરી શક્યા કેમ કે તેઓ વચનનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. તો વચનનો અભ્યાસ કરો ઘણું જરૂર છે. અમે કહ્યું ઘણું સરળ છે. તો બાઇબલ ક્યારે કહે છે કોઈનાથી નફરત ના કરો. તમે કોઈનાથી નફરત નથી કરતા. આટલું સરળ છે, સિમ્પલ છે. તમે તમારા હૃદયને કંટ્રોલ કરવાનું શરૂ કરી દો છો. કોઈ તમારી સામે આવે છે તેનો તમારું ઘણું ખરાબ કર્યું હતું, તમે કહો છો નહીં, હું નફરત નથી કરી શકતો. ખબર નહીં તેણે તમારી સાથે શું કર્યું છે. હોઈ શકે તે ઘણો ભૂંડો વ્યક્તિ છે. તમને એવું લાગી શકે છે કે જો એક વ્યક્તિ જે મરવાને લાયક છે તો આ જ વ્યક્તિ છે. જો તમે બાઇબલ વાંચશો તો પરમેશ્વર આનાથી મોટા મોટા પાપીઓને ક્ષમા કરી દીધા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આનાથી મોટા મોટા પાપીઓને પરમેશ્વર ક્ષમા કરી દીધા. તો બાઇબલ જ્યારે કહે છે નફરત ના કરો તો તમે પણ નફરત નથી કરતા. તમે શું કરો છો? વચનનો અભ્યાસ. કેમ કે અનુભવ કરવા માટે સૌથી પહેલી વસ્તુ આ જ છે, અભ્યાસ. પડોશીનો કો અભ્યાસ. હું તમને કહી શકું છું કઈ વસ્તુનો અભ્યાસ કરવાનો છે, પણ એ વસ્તુઓ કરતા શું બની રહેશે? ઉપર અભ્યાસ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીનો કો અભ્યાસ, અભ્યાસ, અભ્યાસ. એકની અંદર યોગ્યતા છે અને બીજો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. જીતશે કોણ? જેની અંદર યોગ્યતા છે કે જે અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. કેમ કે યોગ્યતા પણ અભ્યાસ વગર દૂર નહીં લઈ જઈ શકે. પણ જે વ્યક્તિમાં યોગ્યતા નથી, અભ્યાસ કરીને પણ યોગ્યતાવાળા કરતા બેટર થઈ જશે. તો એક ખ્રિસ્તીની જેમ તમે વચનનો અભ્યાસ કરો છો. ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી કે સફળતા છે ક્યાંથી શરૂ થાય છે. આ નાની નાની વસ્તુઓને કરીને, જેની માટે પૈસા નથી લાગતા. જ્યારે તમે નફરત કરવાનું બંધ કરી દો છો તમને ખ્યાલ નથી તમે કેવી જગ્યાએ આવી ગયા છો. જ્યારે તમે જૂઠું બોલવાનું બંધ કરી દો છો તમને ખ્યાલ નથી તમે કેટલી આશીષોના સ્થાન પર છો. જ્યારે તમે એ વસ્તુને કરવાનું શરૂ કરી દો છો જે તમને વચન કરવા માટે કહે છે, તમે એવી જગ્યા પર છો જેને કદાચ અમે તમને સમજાવી ના શકીએ, કેમ કે આ વસ્તુને કેવળ અનુભવ કરી શકાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નહીં તો તમને થોડું મોટું લાગશે. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? બંદર ક્યાં જાને અદરક કા સ્વાદ. સિમ્પલ. તો વાંદરાને તમે આદુ સમજાયા કરો, સમજશે નહીં. એ સમજશે ક્યારે? જ્યારે ખરેખર ખાશે, એને સમજમાં નહીં આવે. તો આ વસ્તુનો અનુભવ ઘણો જરૂરી છે. અને પરમેશ્વર આ ઈચ્છે છે કે આપણો અનુભવ વચનને મેળ ખાય. પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતા કે વચન કંઈ બીજું કહી રહ્યા છે અને જીવન કંઈ બીજે જઈ રહ્યું છે. પણ ઘણા લોકો સાથે આ છે. કેમ કે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે અભ્યાસ. પડોશીને કહો અભ્યાસ, અભ્યાસ. ભૂલશો તો નહીં. અને અભ્યાસ ક્યાંથી શરૂ થાય છે?
હમણાં તમે વચન સાંભળ્યું કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે, નથી સાંભળ્યું? તમે માની લો છો પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે, પછી તમે જીવનમાં કદી નથી વિચારતા કે પરમેશ્વર તમારાથી પ્રેમ નથી કરતો. આખા જીવનભર ભલે કેટલી પણ ચુનૌતી કેમ ના આવે, ભલે કેટલી પરેશાની કેમ ના આવી જાય, આ વસ્તુ તમે હટતા નથી કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. અને જો પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે તો વિચારી લો પડોશીને પણ કરતા હશે. ન કહો કે તમે ઘણા સારા છો. આપણે બધાને પોતાનું કાળું ધોળું ખબર છે અંદરથી. હેલો હેલો હેલો. દુનિયાને ભલે ખબર ના હોય પણ આપણને તો ખબર છે કે આપણે કેવા છીએ અને શું કરીને આવ્યા છીએ અને હજુ પણ શું કરી રહ્યા છે. જો એ બધું આગળ મૂકી દેવામાં આવે તો ખબર નહીં શું થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ સત્ય એ છે કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. બોલો, પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરે છે. ખુશ થઈને બોલો, પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરે છે. એનો અભ્યાસ કરો છો તમે, અભ્યાસ. કેમ કે શૈતાન તમને જણાવશે કે તે નથી કરતા અને તમે કહેશો કરે છે, નહીં કરતા. અને જ્યારે તને કોઈને ખબર પડી જાય છે કે કોઈ તને પ્રેમ કરે છે, તે ખુશ રહેવાનું શરૂ કરી દે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? આગલી વસ્તુ એટલા માટે હું તમને કહું છું, એક ખ્રિસ્તી કદી દુઃખી રહી શકતો નથી. આખી દુનિયા શું શોધી રહી છે? કોઈને કોઈ જોઈએ છે પ્રેમ કરવાવાળો. મેં કહું કેવળ પ્રભુ જ છે જે તમને પ્રેમ કરી શકે છે. બાકીનો પ્રેમ સ્વાર્થ સાથે જોડાયેલો છે. મા બાપ પણ ત્યાં સુધી પ્રેમ કરે છે જ્યાં સુધી તમે તેમનું સાંભળો છો. જે દિવસ સાંભળવાનું બંધ કરી દેશો એ મને ખ્યાલ નથી કેટલા મા બાપ છે તમને પ્રેમ કરશે. આ દેશમાં તો આપણને ખબર છે દરરોજ ઓનર કિલિંગ થાય છે. અરે અમારા ખાનદાનની ઇજ્જત ઉડાવી દીધી, આ કરી દીધું, તે કરી દીધું. આ નામથી રોજ અહીંયા લોકો મરી રહ્યા છે. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું? જે દેશમાં આપણે રહીએ છીએ. ઓ તો ના કહો પ્રેમ નિશ્ચળ છે. પ્રભુનો પ્રેમ નિશ્ચળ છે. પ્રભુનો પ્રેમ સ્વાર્થ વગરનો છે અને આ પ્રેમમાં ભરોસો કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, પ્રભુ મને પ્રેમ કરે છે. ખુશ થઈને બોલો, પ્રભુ મને પ્રેમ કરે છે. પ્રભુ મને પ્રેમ કરે છે. તમારા પ્રેમના કોટાને ભરી લો, બરાબર છે? ઘણા લોકોનો પ્રેમની વાટકી અધૂરી છે, જ્યારે પરમેશ્વર તમને ઉભરતો પ્રેમ કર્યો છે. હાલેલુયા. તો બોલો, અભ્યાસ કરો. પડોશીનો કહો અભ્યાસ કરો, અભ્યાસ કરો. કેટલા લોકો અહીંયા અભ્યાસ કરવાના છે? પાક્કું કરવાના છો? 1 કોરિન્થીયો 2 અધ્યાય 9મું વચન પણ લખેલું છે, જે વાના આંખે જોયા નથી અને કાને સાંભળ્યા નથી, જો માણસના મનમાં પ્રવેશ્યા નથી, જે વાના ઈશ્વરે પોતાના પર પ્રેમ કરનારા માટે તૈયાર કર્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો ન કહો પડોશીના ઘરમાં કાર આવી ગઈ, મારા ઘરે ક્યારે આવશે? તમારા ઘરમાં એ આવી શકે છે હજુ તમારા દિમાગમાં પણ નથી આવ્યું. તમારી પાસે એ હોઈ શકે છે પડોશી પાસે કદી આવી પણ શકતું નથી. તમારી પાસે એ આવી શકે છે. તમારી એનર્જી એ વસ્તુ પર ખરાબ કરવા કરતા કે પડોશી પાસે કાર આવી ગઈ, પડોશીનું બાળક સારો છે, એની પર લગાવ કે એ વાતો જે આંખે નથી જોઈ, જે કાને નથી સાંભળ્યા, જે મનુષ્યના મનમાં પણ નથી પ્રવેશ્યા, જે પરમેશ્વર પર પ્રેમ રાખનારા માટે તૈયાર કર્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારી આશા તેની પર લાગેલી છે. શું એ વસ્તુને જોઈ શકું છું? શું આ વચનના સત્યમાં જીવી શકું છું? શું હું માનું છું કે આ વચનની સત્યમાં જીવવું સંભવ છે? શું હું માનું છું કે એક ઊંચું જીવન સંભવ છે? એક સફળતાનું જીવન સંભવ છે? એક અમીરીનું જીવન સંભવ છે? એક સ્વાસ્થ્યનું જીવન સંભવ છે? શું હું માનું છું? શું એ વસ્તુની પાછળ ભાગી રહ્યો છું? તમારી પાસે એ જ હશે જે વસ્તુની પાછળ તમે ભાગો છો, અને જે વસ્તુ તમારી પાસે છે એ તમને કહી દેશે કે તમે કઈ વસ્તુની પાછળ ભાગ્યા. જો તમારી પાછળ કેવળ બીમારી છે, તમને કદાચ નતો ખબર, તમે બીમારી પાછળ કદાચ ભાગી રહ્યા હતા. આવું કેવી રીતે હોઈ શકે છે? સત્ય છે આ. જો તમે બેસીને તમારા જીવનને જોશો તમને ખ્યાલ આવી જશે. ત્યારે તમે સવારે ઉઠીને સમોસા પાઉં ખાઈ રહ્યા હતા, બપોરે બહાર મિસલ પાઉં ખાઈ રહ્યા હતા, સાંજે વડાપાઉં ખાઈ રહ્યા હતા, તમે બીમારીની પાછળ ભાગી રહ્યા હતા. જ્યારે તમે ક્રોધમાં હતા, જ્યારે તમે કડવાશમાં હતા, તમે કોની પાછળ ભાગી રહ્યા હતા? બીમારીઓની પાછળ ભાગી રહ્યા હતા. જો કોઈ બીમાર છે
હું તમને પ્રૂવ કરીને દેખાડી શકું છું કે આ વ્યક્તિ બીમારી પાછળ ભાગી રહ્યો હતો, એટલા માટે બીમાર છે. અગર જો કોઈ ગરીબ છે તો ગરીબીની પાછળ ભાગી રહ્યો હતો. તમે કહેશો હા, ગરીબની પાછળ કોણ ભાગે? જે ગરીબ છે એ ગરીબીની પાછળ ભાગ્યો હતો એટલા માટે ગરીબ છે. એમને પૂછો દશાંશ આપ્યો? નહીં આપ્યો. તો કોઈનું ભલું કર્યું? નહીં કર્યું. ગરીબીની પાછળ ભાગી રહ્યા છો તમે ગરીબીની પાછળ ભાગી રહ્યા છો. જે લોકો કોઈને પણ નથી આપતા તેઓ ઘણા જલ્દી ગરીબ થઈ જાય. પેલો બીમારીની પાછળ ભાગવાનું બંધ કરી દો. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યો છે? હવે સમજમાં આવી રહ્યું? જે તમારી પાસે છે એ કહી દેશે કે તમે કઈ વસ્તુની પાછળ ભાગ્યા હતા. તો તમારે શેની પાછળ ભાગવાનું છે? આ વસ્તુની પાછળ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કે મારા જીવનમાં શું હોવી જોઈએ? અમીરી. મારા જીવનમાં શું હોવી જોઈએ? શાંતિ. મારા જીવનમાં શું હોવું જોઈએ? સ્વાસ્થ્ય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ વસ્તુની પાછળ કોણ ભાગી રહ્યા છે? જે દશાંશ આપી રહ્યા છે, જે પાર્ટનરશિપ કરી રહ્યા છે, જે આત્માઓ જીતી રહ્યા છે, જે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. આ લોકો કોણ છે? જે કોની પાછળ ભાગી રહ્યા છે? આ વસ્તુની પાછળ ભાગી રહ્યા છે. મેં તમને કહ્યું કોઈ 194 રૂપિયા લઈને આવ્યો હતો. કોની પાછળ ભાગી રહ્યો હતો? અમીરીની પાછળ. સૌથી પહેલા દિવસે મેં શું કર્યું? બધા પૈસા ચર્ચમાં આપી દીધા. કેમ કે મારે અમીરી જોઈતી હતી અને મને ખબર હતી અમીર શું કરે છે, આપે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે અમીર બનવા માંગે છે અને આપવાનું શીખવા નથી માંગતો, ગરીબીની પાછળ ભાગી રહ્યો છે. તેને નથી ખબર. કેમ કે તેને એવું લાગે છે કે તેની પાસે આપવા માટે નથી. નહીં, તમારું હૃદય પણ નથી. કેમ કે તમને જીવન નથી ખબર. જીવન હૃદયથી ચાલે છે. અહીંયા જ આપણો પહેલો પોઈન્ટ હતો જે આપણે પાછલી વખતે કહ્યું. સૌથી પહેલા કોની રક્ષા કરો? તમારા હૃદયની રક્ષા કરો. જો તમે અનુભવ કરવા માંગો છો જે પ્રભુ યેસુએ અનુભવ કર્યો, તમારે તમારા હૃદયની રક્ષા કરવી પડશે. કે તમારે તમારું મન બનાવવું પડશે કે હું આપીશ અને ઘણું મોટું આપીશ. હું આ કરીશ. પહેલા તમારું મન તો બનાવો. દરેક વ્યક્તિ જે અહીંયા બેઠો છે અને એ આપી શકે છે, તેને જઈને પૂછો. તેણે સૌથી પહેલા આપવાનું મન બનાવ્યું હતું. જે નથી આપી રહ્યો તે એટલા માટે નથી આપી રહ્યો કેમ કે તેનું આપવાનું મન પણ નહોતું. દરેક એ વ્યક્તિ જે ગરીબ છે એટલા માટે ગરીબ છે કેમ કે તેણે અમીર બનવાનું મન પણ નથી બનાવ્યું. અને બનાવ્યું છે તો તેને નથી ખબર કેવી રીતે બનવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો અભ્યાસ. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ શું છે? તમારા હૃદયની રક્ષા કરો. શું કરો? જ્યારે ચર્ચમાં કહેવામાં આવે, જ્યારે તમે આ વાંચો છો, 1 લાખ રૂપિયા સાથે પાર્ટનર બનો. તમે કહો પ્રભુ મારે બનવું છે. તમે શેની પાછળ ભાગી રહ્યા છો? અમીરીની પાછળ. મારી માટે હંમેશા લેવા કરતા આપવું સરળ છે. જો મારે પૈસા જોઈતા હોય તો હું શોધી રહ્યો છું હું કોને આપું. આ કયો સિદ્ધાંત છે? આ સિદ્ધાંત છે બાઇબલમાં. જો મારે 10 લાખ જોઈતા હોય તો હું વિચારી રહ્યો છું કોને 10 લાખ આપી દઉં. જ્યારે મારે 20 લાખ જોઈએ છે, હું નથી વિચાર 20 લાખ ક્યાંથી આવશે કે હું મારા ખર્ચા પૂરા કરું. હું વિચારું છું 20 લાખ કેવી રીતે હું આપી દઉં. વિચાર કરો, જો મારે 20 લાખ જોઈએ છે, મારા દિમાગમાં શું ચાલી રહ્યું છે? 20 લાખ કેવી રીતે હું આપી દઉં? કોણ છે? ક્યાં ગાડી હું 20 લાખ આપી દઉં? કેમ મને ખબર છે હું જ્યારે આપી આ 20 લાખ જે મારે જોઈએ છે ઘણા નાના થઈ જશે. કેમ કે 20 લાખ આપીને 20 લાખ નહીં મળે. આ નિયમ છે જ. મિનિમમ શું છે? 100 ગણું, 60 ગણું અને 30 ગણું. મને ખબર છે મારું જીવન ક્યાં પહોંચી જશે. હું આ 20 લાખને હરાવવા માંગુ છું. હું કદી ઈચ્છતો જ નથી કે આ 20 લાખ મારા જીવનમાં કદી પરેશાની રહે. મને ખ્યાલ છે જો 20 લાખની ઉપર મારે જીવવાનું છે તો મારે પહેલા એક સાથે 20 લાખ આપવા પડશે. એ દિવસ પછી કદી પણ 20 લાખ મારી માટે મુશ્કેલી નહીં રહે. હાલેલુયા. કેટલા લોકો છે? હસી લો. હા. બોલો અભ્યાસ. અને સૌથી પહેલા અભ્યાસ શું કરો? ડરો નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહો ડરવાનું મના છે. ગરીબી માટે સૌથી મોટી વસ્તુ છે ડર, અને અમીરી માટે સૌથી મોટી વસ્તુ છે નિર્ભીકતા. ડરવાનું મના કરી દો. કોઈ પણ વસ્તુ તમારી અંદર ડર લાવવાનો પ્રયત્ન કરે, તમે ઊભા થઈ જાઓ અને કહો છો કે હું ડરવાનું મના કરું. ડરનું મારી અંદર કોઈ સ્થાન નહીં. મારી અંદર ડરની આત્મા નથી. હું ડરી શકતો નથી. આ તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે. કેમ કે ડર તમને પાંગળા બનાવી દેશે. ચલો વાંચીએ છીએ 2 તિમોથી 1 અધ્યાય 7મું વચન. કેમ કે ઈશ્વરે આપણને ભયનો આત્મા નહીં પણ સામર્થનો તથા પ્રેમનો તથા સાવધિનો આત્મા આપ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ શું કહી રહ્યો છે કે ભય એક આત્મા છે. આ શૈતાની આત્મા છે જે લોકોને ડરાવે છે.
લખ્યું છે ત્યાં આગળ કે પરમેશ્વર આપણે ભયનો નહીં પરંતુ સામર્થ, પ્રેમ અને સાવધ બુદ્ધિનો આત્મા આપ્યો છે. એટલે કે ભય શું છે? આત્મા છે. જો એ ભયના આત્માને તમારી અંદર વસવા દીધો, આ ભયનો આત્મા તમારા દિમાગને પંગુ બનાવી દેશે. એ જ કારણ હતું કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું પહેલું વચન શું હતું? ડરો નહીં. જ્યારે પરમેશ્વર યહોશુને શીખવવાનું શરૂ કર્યું, પરમેશ્વર યહોશુને શું કહ્યું? ડર નહીં. બોલો, ડરવાનું મના છે, ડરવાનું મના છે, ડરવાનું મના છે. કેમ મના છે? કેમ કે પરમેશ્વરે આપણે ડર નથી આપ્યો. સૌથી પહેલી વસ્તુ તમારે ડરવાનું મના કરવાનું. બોલો, ડરવાનું મના છે. તો ન કહો મને ડર લાગે છે. કઈ વસ્તુનો ડર? ડર લાગે છે કદાચ વરસાદ. મેં કહ્યું વરસાદમાં શેમાં ડરવાની છે? એ શબ્દોને તમારી ભાષામાંથી નીકાળીને ફેંકી દો. ડરવાનું મના કરી દો. શૈતાન તમને ઉલટા સીધા ચિત્ર દેખાડશે, એ ચિત્રોને ભગાવી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમારી નિર્ભીકતા શીખવી પડશે. પડોશીની કોઈ નિર્ભીકતા શીખવી પડશે. અભ્યાસ કરવો પડશે. કેમ કે પરમેશ્વરે આપણે ડરનો આત્મા નથી આપ્યો. હાલેલુયા. બોલો, હું ડરતો નથી. ડરનું મારી અંદર કોઈ સ્થાન નથી. મારા જેવો વ્યક્તિ જ્યારે મેં બાઇબલ શીખ્યું, બોલવાનું શરૂ કર્યું, હું ડરવાનું મના કરું છું. ડરનું મારી અંદર કોઈ સ્થાન નથી. ડરનું મારી અંદર કોઈ સ્થાન. કૂતરાઓ ભસી રહ્યા હતા, હું કહું છું ડરનું મારી અંદર કોઈ સ્થાન નથી. કેમ કે વર્ષોથી ડરે છું. એક દિવસમાં તો ભાગવાનું નથી. મારે શું કરવું પડશે? અભ્યાસ. મારે જાણવું પડશે. હું 20 વર્ષથી જે ડરતો આવ્યો છું, 2 દિવસમાં ભાગવાનું નથી. મારે અભ્યાસ કરવો પડશે. મને યાદ છે જ્યારે પહેલી વાર મને કોઈ માર્યો ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે, જ્યારે બીજે દિવસ સુસમાચાર પ્રચાર કરવા જઈ રહ્યો હતો, મને ડર લાગી રહ્યો હતો. મેં કહ્યું વોટ, હું આજે તો જરૂર જઈશ, આજે તો જરૂર જઈશ. અને હું ત્યાં જ જઈશ જ્યાં મને માર પડી હતી. તો હું ઓટો લઈને ત્યાં જ ગયો જ્યાં મને માર્યો હતો. ત્યાં બહાર લઈને ફરી રહ્યો હતો. આવો ફરી આવીને મારો. મને ખબર હતી હું ડરી ગયો હતો, મરી ગયો. જ્યાં હું પહેલી વાર પીટાયો હતો, બીજે દિવસ હું ત્યાં જ પહોંચી ગયો. તમે એવું ના કરી દેશો હોય. જો મને નથી ખબર તમારાથી થશે કે નહીં થાય. હું અભ્યાસ કરી, મારી પોતાની રીત હતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો હું નથી કહી રહ્યો કે મારી રીત પર તમે આવી જાઓ, પણ તમારે તમારી રીત શોધવી પડશે. મને લાગી રહ્યું હતું, મેં કહ્યું હું ડરીશ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હું ડરીશ નહીં. જો હું ડરી ગયો તો પછી મને ગરીબ બનતા કોઈ રોકી શકતું નથી. મારે અભ્યાસ કરવો પડશે. તો અમે કોઈ આકાશમાંથી ટપક્યા નથી. જો આજે અમને વચન ખબર છે, એટલા માટે ખબર છે કેમ કે અમે વચનનો અભ્યાસ કર્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ન વિચારો કે હું મરિયમથી પેદા થયો છું અને હું ઈસુ ખ્રિસ્ત છું જે કુમારીથી પેદા થયો છું. વાંચી લીધું ને આપણે? ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કહ્યું? ધન્ય છે જે વચનને સાંભળે છે અને અભ્યાસ કરે છે. તો તમે અભ્યાસ કરતા શીખો છો. પરમેશ્વરે આપણને ભયનો નહીં પણ સામર્થનો, પ્રેમનો અને સાવધ બુદ્ધિનો આપ્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકો છે મારી સાથે? છેલ્લું વચન જોઈ રહ્યા છે આપણે, 1 યોહાન 4:18. લખ્યું છે પ્રેમમાં ભય નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલા માટે પ્રભુ પહેલા તમને પોતાના પ્રેમ વિશે બતાવવા માંગે છે. પ્રેમમાં ભય નથી. જેનાથી તમે પ્રેમ કરો છો તમે તેનાથી ડરતા નથી. પ્રેમમાં ભય નથી હોતો, પણ પૂરો પ્રેમ ભયને દૂર કરે છે. કોઈ કહે છે મને પાસ્ટરથી ડર લાગે છે. મેં કહ્યું કદાચ તમે પાસ્ટરથી એટલો પ્રેમ નથી કરતા જેટલો કરવો જોઈએ. જે વ્યક્તિ તમને ડર લાગે છે એનો અર્થ છે કે એ વ્યક્તિને તમે પ્રેમ નથી કરતા. પ્રેમમાં ભય નથી, પણ પૂરો પ્રેમ ભયને દૂર કરે છે. કેમ કે ભયમાં શિક્ષા છે. શું છે? જો તમે ડરી ગયા છો, તમે ઓલરેડી સજામાં જીવી રહ્યા છો. ડરવાનું મના છે. ખુશ થઈને બોલો અને જોરથી બોલો, ડરવાનું મના છે. ડરવાનું મના છે. હું ડરી શકતો નથી. ડરનું મારી અંદર કોઈ સ્થાન નથી. હું નથી કહી રહ્યો બીજાઓને ડરાવો, હું કહી રહ્યો છું પોતે ના ડરો. હું ગુંડા નથી બનાવી રહ્યો અહીંયા આગળ. કેટલાક લોકો છે જે બીજા લોકોને ડરાવતા શીખવે છે. હું તમને બીજાઓને ડરાવવાનું નથી શીખવી રહ્યો, હું તમને ન ડરવાનું શીખવી રહ્યો છું. બંનેમાં અંતર છે. તો ન કહો ચર્ચમાં શીખાવો ડરો નહીં, એ નથી શીખવ્યું કે ડરાવો. કેટલાક હોય ત્યાં જ લોકોને શીખવે છે ધર્મની જગ્યામાં બીજાઓને ડરાવો, મારો પીટો, મારો પીટો. એ અમે નથી અમે શું શીખવી રહ્યા છે? ડરો નહીં. તેમનાથી પણ ડરો નહીં. તેમની પાસે કોઈ તાકાત નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પ્રેમમાં ભય નથી હોતો. બોલો, પ્રેમમાં ભય નથી. પરંતુ સિદ્ધ પ્રેમ ભયને દૂર કરે છે. કેમ કે ભયમાં શિક્ષા છે અને જે ભયભીત છે તે પ્રેમમાં સંપૂર્ણ થયેલો નથી. એ જ કારણ છે કે તમારે પરમેશ્વરના પ્રેમને સારી રીતે સમજવાનો છે,
જેથી તમે કદી ડરો નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ, બોલો અન્ય ભાષાઓમાં. Rintra la bragazati, shatele entra la antra, rintra ka bragazze, rindra libra gandali tatila rutatira. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો. જો તમે કોઈ સેન્ટરમાં છો અને પહેલી વાર આવ્યા છો તો પણ અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ધ્યાન રાખો, જે અમે તમને કહ્યું છે, ડરવાનું મના છે, એ બધું ત્યારે શરૂ થશે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ તમારા પ્રભુ છે. તો એવું થવા દો કે હમણાં તમે પ્રભુ ઈસુને તમારા પ્રભુ તરીકે સ્વીકારો. એક નાની પ્રાર્થના છે જે તમારે કરવાની છે. તો જ્યાં કંઈ તમે છો અમારી સાથે આ પ્રાર્થનાને કરો. બોલો, હે પરમેશ્વર પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે પ્રભુ ઈસુ મારા આત્માને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યા અને તમે તેને ત્રીજા દિવસે મૃત્યુમાંથી જીવતા કર્યા અને તેઓ સદા માટે જીવિત છે. હું આજે મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે પ્રભુ ઈસુ મારા સ્વામી છે, મારા પ્રભુ છે. તેઓ જીવિત પરમેશ્વર છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, મને બચાવવા માટે. ધન્યવાદ. હું આથી નવો જન્મ્યો છું. હું વિશ્વાસ દ્વારા પરમેશ્વરના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે આ પ્રાર્થના કરી છે, સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. અહીંયા ડિટેલ ત્યાં લખેલી હશે. અમને જણાવો, ફોન કરીને જણાવો, જેથી અમે તમારી માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ. અને અમે તમને એક પુસ્તક આપવા માંગીએ છીએ. એનું ટાઇટલ છે હવે જો તમે નવો જન્મ પામ્યા છો. તેની સોફ્ટ કોપી અમારી પાસે અવેલેબલ છે, જે તમે પોતે પ્રિન્ટ કરી શકો છો અને વાંચી શકો. પ્લીઝ અમારી સાથે સંપર્ક કરો. એ ભારતની 20 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. કોઈ પણ ભાષામાં જો તમે ઈચ્છો છો, અમારી પાસે તે ઉપલબ્ધ છે. હિન્દી, ઇંગ્લિશ, તમિલ, તેલુગુ, કન્નડા, મલયાલમ, ઉડિયા, કોઈ પણ ભાષામાં જે છે તમારે ત્યાં બોલાય છે તેમાં તે ઉપલબ્ધ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ સમય છે તમારા ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપને આપવાનો. અમારી ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. જો તમે ઓનલાઈન જોઈ રહ્યા છો તો પણ તમે આપી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રાર્થના કરીશું આપણે ભેટ માટે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહ, સન્માન, અનુગ્રહ, યોગ્યતા આપવા માટે. જેમ અમે આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. જે તમારું અમારી માટે સપનું છે સમૃદ્ધિનું, એ પૂરું થઈ રહ્યું છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, અમે પ્રચુરતાના સ્તરમાં જીવી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. જ્યાં અમારી પાસે જરૂર કરતાં વધુ છે તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે આપવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ આપે છે. અમે આ ભેટો પર આશીર્વાદો આહ્વાન કરીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. આનંદ મનાવો. વચન કામ કરે છે અને વચન ઉત્તમ ભાગ છે. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment, and share. Thank you, and God bless you.